तो देख रहे हो जस टीवी, मैं हाँ केपी सिंह। देश गणराज दिहाड़ा मना रहा है। इस दिन संविधान लागू होया, देश का संविधान लागू होया सीगा। पर इस संविधान के विचाले कई बार जड़ियाँ सोधां नूं लैके सियासत भी होंदी है, मंगां उठदियां। इन्हां मंगां दे विचाले एक धारा 25 भी है। सिख भाईचारा ये मानता है कि धारा 25 च सोध चाहिए हैगी है। इस पूरे मसले ते वरियां तो सियासत होंदी आई है। तो इस पूरे मसले ते सियासत का वरा भी 1984 ही रहा है। 1984 के इस वरे दे विच सियासत शुरू हुई, अज तक नहीं मुक्की। तो साडा सवाल यही है कि इस सोध नाल की फायदा होवेगा, की नुकसान होवेगा। असल में सवाल यही है, धारा 25 च पेच की है। टू द पॉइंट में तुहानूं दस दईए कि अज बहस क्यों कर रहे हैं। बहस इस करके कर रहे हैं कि धारा 25 का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियां च आया। संविधान की धारा 25 च तरमीम की केंद्रीय कानून मंत्री नूं मंग की गई है। DSEMC प्रधान मनजीत सिंह GK की अगवाई हेठ एक वफद है जिहड़ा उन्होंने मिलिया कुछ दिन पहला। साबका MP तरलोचन सिंह, MP सुखदेव सिंह ढींडसा, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, बलविंदर भूंदड़ भी इन्हां विच शामिल रहे। आज़ादी तो बाद दी सिख भाईचारे की सब तो अहम मंग है ये सोध। सोध राही सिखां नूं वखरी कौम वजों पछाण मिलेगी। सोध हमायतियां का यह दावा है। धारा 25 च सोध का मसला जबरन चुक्या जा रहा। सोध के विरोधी ये गल कह रहे हैं। इस पूरे मसले ते बयान किहड़े सामने आया, पहला सुन लीए। श्री जेटली साहब नूं मिले आ और रविंदर प्रसाद जी नूं लॉ मिनिस्टर असीं उन्हां नूं मिले आ और उन्होंने ये सानूं आख्या है कि इस गल दे जिहनूं चंदू माजरा जी ने पार्लीमेंट भी चुकिया सीगा, असीं इस दे उत्ते जरूर विचार करांगे और इस ते फैसला लवांगे। मैं समझदा वां कि ये साडा राइट बनता है। पार्लीमेंट मैं इसका प्राइवेट मैं 2 बिल पेश किए थे। नन मैरिज का वो पास हो गया अमेंडमेंट। दूसरा मैं मूव किया सी अमेंडमेंट टू एक्ट 25 आर्टिकल 25। ये बड़ी सिंपल गल है। आई थिंक द मैन हु वाज ड्राफ्टिंग एट दैट टाइम ये क्लास है कि ये क्लास शो करती है कि ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲਾਸ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਡੇ 1 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ हिंदू, that is Sikh, Buddhist and Jains. It mean जो that is पै गया, it mean कि जो तीन है they are the part of हिंदू धर्म। बस एक डिफरेंस है। बहुत संजीदगी वाला मसला है। संजीदगी वाली चर्चा भी मंगता है। तो सवाल जिहड़ा इस बहस से पूछना है, सवाल एक ही है, धारा 25 च सोध नाल सिख पंथ नूं की हासिल होवेगा। इस सवाल ते असीं बहस करनी है। खास मेहमान साडा मौजूद है कि उन्होंने तुहाडा तारुफ करा रहे हैं। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों सिख बुद्धिजीवी ने। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों तुहाडा बहुत स्वागत है। मनजीत सिंह खैरा सीनियर वकील ने। ये सारियां मदां नूं समझदे आ ते सोध किन्नी होनी चाहिए किन्नी नहीं, वो इन्हां तो समझण की कोशिश करें। मनजीत सिंह खैरा तुहाडा बहुत स्वागत है। चंद सिंह बराड़ श्रोमणी अकाली दल की नुमाइंदगी करते हैं। चंद सिंह बराड़ हरां दी पार्टी ने यह पूरा मुद्दा चुक्या है तो कहते लंबे समय तो असीं मांग कर रहे हैं तो हुण दोबारा क्यों चुक लिया, ये सवाल भी इन्हां तो पुछांगे। चंद सिंह बराड़ तुहाडा बहुत स्वागत है। वनीज जोशी भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं तो केंद्र तो इस मुद्दे बारे किहो जी आस की जा सकती है, केंद्र का किहो जिहा रुख रहेगा, वनीज जोशी तो समझने की कोशिश करांगे। वनीज जोशी तुहाडा बहुत स्वागत है। तारा सिंह संधू कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं। तारा सिंह संधू उस पार्टी नाल संबंधित है जिहड़ी पार्टी ने बहुत लंबा समा देश से राज किया है। इन्हों समझने की कोशिश करा कि अड़िका है कित्थे। तारा सिंह संधू तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल करन तो पहला मैं पैनल दे विच बैठे सारे मेहमानों नूं, सारे पैनलिस्ट नूं ये अपील जरूर करना चाहूँगा कि जिन्नी भी गल होवे वो तहजीब नाल ते जिन्नी भी गल होवे संजीदगी नाल होवे तां जो साडे दर्शकों नूं हर गल एक एक पॉइंट जिहड़ा समझ आ सके। तो मैनूं उम्मीद है कि मेरी अपील ये मन्नणगे। सब तो पहला सवाल तारा सिंह संधू, सवाल वैसे बनदा अकाली दल तो सीगा, पर सवाल तुहानूं करूँगा मैं। तुसीं लंबा समा राज कीता, सिखां लई ये सोच जरूरी है जां नहीं? देखो जी, ये सवाल एक्चुअल मैं समझदा सी कि ये खैरा साहब तो आप पहला पुछ लेंदे भी 25 धारा दे विच है कि नहीं। पुछ लांगे। मैं पहला सियासत की लाइन समझ लवां, उस तो बाद मैं जिहड़ी लीगल लाइन है उन्होंने भी समझ लूँगा।
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 25 ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਗੋਲਮੋਲੀਆ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਮੋਲੀ ਰਹੋਗੇ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ मैं आ रहा है मजीद सिंह खैरा को जाऊंगा तो मजीद सिंह खैरा, ठीक है मजीद सिंह खैरा तुम पूछ लूंगा मैं। चंद सिंह बराड़, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, MN ਵੈਂਕਟਚਲੀਆ ਕੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ KB ਜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਦੋ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। 1950 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 25/20 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ। ਅਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਧ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਰਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਧਾਰਾ 25 ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਐਡ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰੋ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਵੱਖਰਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਦੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 25 ਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਰਿੰਗ ਆਫ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਜੈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ। ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਉਡ। ਜੇ ਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਪਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਪੜੀ, ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 2 in subclause B of clause reference to Hindus shall be construed, लफ्ज construed है, as including reference to persons professing Sikh, Jain or Buddhist religion, आगे फिर religion है, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly। एक ड्राफ्टिंग ਦਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਲਾਜ਼ਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤਾ
ਮਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨੋਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਈਡ ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਇਹ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਲੱਬ ਹੋਏ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ ਸੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਮੌਂਟਕਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਏ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਧਾਰਾ 25 ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ 25 ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ 'ਚ ਡਿਲੀਟ ਮਿਲੂਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਧ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਡਿਲੀਟ ਤੇ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੰਦ ਸਿਬਰਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ A B 1 2 3 ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ reserve ਦਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ 2B ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਧੀ ਆ, ਬੋਧੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਲੱਬ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਗੈਰ ਸਮਝੇ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ 2B ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਗ 2B ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? 25 ਦੀ 20 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਲਿਖੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ 1950 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਚੰਜੀ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ 25-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਿਹਾ, 12 ਕੁ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕੜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਪਟ ਵੇਗ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਸ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਆਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ। ਖਾਸੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਵਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ 10 ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ। ਹਾਂ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ।
ਸਾਡਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਗੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋਲੀ ਸਰਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜੁਰਿਸਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਰਡਿੰਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਭਾਗ 2B ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਗ 2B ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ But what it is, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ what it is. But they have made it a very clear recommendation. They have said rewrite. But what should be written? ਉਹ ਆਪੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ when you are demanding you should tell. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਧਾਰਾ 25 ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਇਹ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2010 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਗੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਟਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਟੈਨਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਾਰਾ 25 ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੀ ਤੌਖਲੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਉਸ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ। ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਜੀ ਸੇ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਬੈਠ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਅਮਨੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ। ਰਮਦਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜੈਨ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਈ geographical representation ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਪਾਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈਗੀ ਹੋਇਆ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਟ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਜੁਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦੈਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ, ਉਹੀ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਇਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਇਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜੁਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੀ ਸਰਾਬ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਜੁਰਿਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਟਰ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ। ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਤਾੜੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3000 ਸਾਲ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਲ uplift ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਪਲਿਫਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ देयर ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਇਹ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਪਾ ਗਾਈਡ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਬਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਸਿੱਖ ਆਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਦਲਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਆਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। बाजी सिख धर्म दे अंदर जात पात नहीं है, You are right. हिंदू धर्म दे अंदर है। तो इस करके हिंदू धर्म दे तहत शेड्यूल कास्ट और रिजर्वेशन है, और बाकी जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक मिनट बनी जोशी ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ बनी जोशी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। एक मिनट जो मजीद से कह रहा है, बनी जोशी मैंने एक सवाल का बड़ा साधारण जवाब दे दो तुसी भी इस सोध वाली मांग ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਮੇਲਸ ਆਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ 25-20 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 25 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ 25B ਚ ਇਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ 25B ਚ ਪੜੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਲੌਜ਼ B ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਲੌਜ਼ B ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਦਾ ਫਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 1 ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਵਾਈ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ। HM ਸੀਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੀ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, 21 ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਰਾਈਟ ਹੈ ਟੂ ਵੇਅਰ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ from the Hindus, from the other religions. मतलब किरपान तो बिना नहीं आर्टिकल नहीं, मेरी गल मुसलमान फिर किवें हो जाते, क्रिश्चियन किवें हो जाते? ओ भाई आर्टिकल ऑफ फेथ था उन्हां दा, आर्टिकल ऑफ फेथ था किरपान, आर्टिकल ऑफ फेथ था। मतलब सर्वाइव रहूगा कि नहीं रहेगा? It will be there। ये सवाल तारा सिंह संधू का रहेगा। ये सवाल तारा सिंह संधू तारा सिंह संधू समझना नहीं, तारा सिंह संधू क्योंकि तारा सिंह संधू हुण तक कई सुनता रहा, नहीं सुनो, फाड़ो पाड़ो हटाओ, आ अमेंडमेंट तो पहली बार ही सुनता लो। चलो, तारा सिंह संधू ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1861 ਤਾਰਾ 25 ਪੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ,
ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਾਰਾ 25 ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਬੇਟ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਆ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਵਾਟ ਚੇਂਜਸ ਮੇਡ। ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਰਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜੁਰਿਸਟ ਸੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 25B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੈਟਰ ਜੁਰਿਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ 25B। ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਉਹ ਦੀ ਕੀਤਾ authority ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ draft ਹੈ? ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਾਟ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਲਿਆਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ authority ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਓਹੋ। ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਪਰ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ, constitution amendment ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀਆ amendment ਕਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਓ। ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਚਲੋ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ report ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ lead ਮਿੰਟ, ਕਰਨਾ, 2000 ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾੜਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੇ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਸੋਨੀਆ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਆ ਫੋਰਗੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਚਾਨ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਖਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਲ ਆਰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਵਰਨ ਆ?
Sir, as on Please today, answer as me on- this question. as on Answer me this question. As on today. ਪਟੇਲ ਨੇ As on ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ today. ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਜੈਕਟਡ As on ਐਸ today. ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨੇ As on- ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ As on ਦਿਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟਡ as on ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੈ as on today, ਇਹ ਸੈਟਲਡ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੋਧ ਕਿੰਨੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ reservation ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ reservation ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ reservation ਹੈ, ਕਿ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ reservation ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ, ਇੱਕ ਹੈ Data question ਦੇ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, Data ਔਰ question ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਹੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ data ਵਿਤਕਰਾ question ਹੁੰਦਾ, ਲਓ। ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਕਟੀਕਲ ਮੂਵ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਤੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰ? ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਇਰ, ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੋ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਕਾਉਂਸਲ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਮੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ stay ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ functioning- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਓਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਜੀ ਬਰਾੜ, ਨਾਟ ਫॉर ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਲ ਚੰਜੀ ਬਰਾੜ, ਕੇਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਮਾਉਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਗਠਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ। ਆ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲੋਕ ਲੈਣ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਤੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤ। ਚਲੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਚੰਜੀ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤਾਰਾ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਨੀ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸੋਧਣ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿੰਦਾ ਸਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।